మనసున నిలిపి ఈ బలి పూజను అర్పింపగా నా స్నేహితులారా బంధువులారా దేవుని ప్రియజనమా రండి సంతోషము పాడి సంభ్రముతో దేవుని స్తుతించుదా దేవుని స్తుతించుదా తండ్రిని తలచి మనసున నిలిపి ఈ బలి పూజను అర్పింపగా నా స్నేహితులారా బంధువులారా దేవుని ప్రియజనమా రండి సంతోషము పాడి సంభ్రముతో దేవుని స్తుతించుదా దేవుని స్తుతించుదా. మనకిది జీవిత శుభదినము తండ్రిని పొగడగ నవదినము మనకిది జీవిత శుభదినము తండ్రిని పొగడగ నవదినము దేవుని కానుక ఈ దినము మనసున మరువని పుణ్యదినం దేవుని కానుక ఈ దినము మనసున మరువని పుణ్యదినం తండ్రిని తలచి మనసున నిలిపి ఈ బలి పూజను అర్పింపగా నా స్నేహితులారా బంధువులారా దేవుని ప్రియజనమా రండి సంతోషము పాడి సంభ్రముతో దేవుని స్తుతించుదా దేవుని స్తుతించుదా. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మే నెల 2వ ఆదివారం. ఎంతో సంతోషముతో మీకోసం ఇవి అర్పించడానికి ఆన్లైన్లో మాసలు ఉన్న మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. బిడ్డలారా, మీరు మాకు రాసి ఇచ్చిన ప్రతి మాస్ ఇంటెన్షన్స్ ఇక్కడ సమర్పిస్తున్నాం. మీ విచారణకు వచ్చినప్పుడు, మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, మీతో ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు ఎన్నెన్నో విన్నపాల కోసం ప్రార్థనా సహాయాన్ని మీరు కోరుకున్నారు. ఆ అన్ని కోరికలు ఇక్కడ మేము సమర్పిస్తున్నాం. అలాగే ప్రియులారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థనా సాయం కోరిన వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. మా రోసరీ టీం మెంబర్స్గా లోకవ్యాప్తంగా వేలాది మంది నిరంతరం డైలీ ఉదయం 3 గంటల నుంచి మా జపమాల టీము ప్రార్థనలో ఉన్నారు. అలాగే ఇలాగ ఇంటర్సెసరీ టీం ఎడతెగగా మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. బిళ్ళరా, మీరందరూ ఆత్మలో ఇప్పుడు నాతో ఉన్నారు. అందువలన ప్రత్యేకంగా మాస్ ఇంటెన్షన్స్ చదివి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థిద్దాం. థ్యాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షోర్డ్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gade Innareddy and all the other souls who rest in peace, mass offered by Gade Lucirani and her family members.
for the blessings and protection upon the family members, friends and relatives, and all the humanity, from all the diseases and the virus, and for the peace and harmony in the whole world, especially on Israel, Mass offered by Kenneth Joseph Holt and the family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and the family. For God's mercy upon the departed soul of Madhimi Velankani Raju and Madhimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon the Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in the construction, Mass offered by the Divine Word Retreat Center team members. For God's love, Holy Spirit's anointing upon Samson Francis, and for God's grace upon the 10th class students, Abdullah, Sarah, Fatima, Ahaz, Yamin, Arosh, Ayin Khan, Saeed Ali, Naira, Miriam, Sahish on Friday's Flower School to get good GPA, Mass offered by the school management. For God's blessings upon Mansi, Mass offered by the members of the family. For the good studies and the well-being of Zena Tejas, Mass offered by the members of the family. For the divine wisdom and protection of the family members, spiritual and physical health, wealth, and for the good life of Vinod Kumar, Sai Kumar, and Lata, and for the Holy Spirit's guidance and blessings upon their job to lead a holy life, Mass offered by the members of the family. For the fear of God to Palli, Drakshavalli, and Darahas, and to obey the parents, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the good health of Rajashekar Reddy, Bala Nikita, Rajiv Reddy, Mary Soumya Lata, and for the special intentions, Mass offered to Our Lady of Help of Christians by Dugimbudi Sliva Reddy and her family. For God's blessings, good health, salvation, and for the bright future of C.H. Nagadeep, Mass offered by Lakshmi and her family. Thanksgiving Mass for God's grace, peace, good health of Ravi, Prasanna, Joel, Maria, and for the bright future of the children, Mass offered by Ravi and Prasanna. Thanksgiving Mass offered to Divine Mercy Jesus, the Immaculate Heart of Mary, on the occasion of 30th wedding anniversary of Y. Rajesh and Manikumari, Mass offered by Y. Richie. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలిపూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నీ, అలాగే ఆన్లైన్లో ఈ సండే ఈ మాస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న మీ ఒక్కొక్కరి ఇంటెన్షన్స్, మీ ఇంటిని, మీ ఇంటి అవసరాలను, మీ బిడ్డలను అందరినీ రెండు చేతులు భక్తితో జోడించి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకున్న నిశ్శబ్దంగా మనందరి ప్రార్థనలు, విన్నపాలను, మన శరీర మనసు ఆత్మలను భగవంతుని పాదాల చెంత కానుకగా సమర్పించుకుంటూ మనం భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిని ప్రారంభించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామమునా మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానమై అపోస్తులకి ప్రత్యక్షమవుతూ చెప్పిన ఆఖరి మాట అపోస్తుల చర్యలు 1వ అధ్యాయము 8వ వచనములో ఉంది. అదేంటంటే, పరిశుద్ధాత్మ మీపైకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుదురు. యెరూషలేములోను, యూదియాలోను, సమరయాలోను, భూదిగంతముల వరకు
మీరు నాకు సాక్షులువై ఉందురు అని అన్నారు. బిడ్డలారా, ప్రభు యేసుక్రీస్తు పలికిన ఈ ప్రవచనము ఈనాడు మొదటి పట్టణములో ఒక యథార్థంగా మారుతూ ఉంది. అపోస్తలుల చర్యలు 13వ అధ్యాయంలో మనము యాక్చువల్లీ 43 నుంచి దాదాపు 52, 53 వరకు ఈనాటి ఫస్ట్ రీడింగ్. అందులో యెరూషలేము అనగా యూదులు, ఎంపిక చేయబడినటువంటి వారు, రక్షణ పొందిన వారు, ఇలాగే సజీవ లెక్కలు ఉన్నవాళ్ళు అని అహంకారముతో ఉన్నటువంటి యూదుల దగ్గర నుంచి యూదియాలోకి, సమరయాలోకి, బోధిగంధముల వరకు అన్యుల దేశాలకి, అన్యుల పట్టణాలకి, అన్యులు నివసించే స్థలాలకి శిష్యులు సువార్త బోధించడానికి వెళుతూ ఉన్నారు. విచ్ మీన్స్ రక్ష యూదులకు మాత్రం కాదు. అందుకే మత్తయి 18:14 మనం చదువుతూ ఉన్నాం, నా ఈ చిన్నవార్లలో ఏ ఒక్కడు కూడా నాశనమగుట పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తం కాదు. విచ్ మీన్స్ దేవుని ప్రణాళిక ఏంటంటే, నీవు హిందూ అయినా, ముస్లిం అయినా, క్రిస్టియన్ అయినా, యూదుడైనా, నువ్వు ఎవడైనా కానీ యేసు క్రీస్తు రక్షకుడికి అంగీకరిస్తే, ఆయన ప్రభువు నీ పెదవులతో ఒప్పుకుంటే, మృదులో నుండి 3వ నాడు దేవుడు అతన్ని లేవనెత్తాడు నీ గుండెలో విశ్వాసం పెట్టుకుంటే నువ్వు రక్షింపబడతావు. ఇదే దేవుని రక్షణ సందేశం. అందువల్ల ఈనాడు పిల్లరా, మనము కేవలము ఆర్సీఎం అని, క్యాథలిక్స్ అని, మనకే రక్ష, మనం పుట్ట క్రైస్తవులమని, మనం ఏదేదో ఊహాభోహాలతో మనం ఉండవచ్చు. కానీ దేవుడు అందరికీ తండ్రి అని, దేవుడు అందరినీ ఆగట్టుకున్నవాడని, ఒక మనిషి ఎంత పాపిష్టైన, పాపాత్మురాలైనా రక్షణ పొందుకోవటం అందరికీ సాధ్యమేనని, దేవుడు కరుణ కృపగలవాడని, అందరి పట్ల జాలి, కరుణ, ప్రేమ చూపించేవాడని ఈనాడు మనము పరిశుద్ధ గ్రంథములో ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. అందువల్ల బిడ్డలారా, మనం ఎవరిని తృణీకరించకుండా, ఎవరిని హింసపరచకుండా, వాడి జాతి ఏంటి, వీడి కులం ఏంటి, వీడి మతం ఏంటి, ఇటువంటి కుల మతాలకి అనుకూలమైనటువంటి ఒక సంబంధాన్ని, మాటలు కానీ రిలేషన్షిప్ కానీ మెయింటైన్ చేసుకోకుండా, దానికి అతీతమైనటువంటి దేవుడు అందరికీ తండ్రి అని, మనం ఆయన బిడ్డలమైనటువంటి ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటే అదే దేవుని చిత్తం, అదే దేవుని మనస్సు. ఆ మనసులోనే అపోస్తలులు నడిచారు. ఆ మనసుతోనే శిష్యులు అన్యుల ప్రాంతాలకి, అన్యుల దేశాలకి, అన్యుల స్థలాలకి వెళ్ళి వారిని కూడా వాక్యం ద్వారాను, హస్తాభిషేక ప్రార్థన ద్వారాను, పరిశుద్ధ అభిషేకం ద్వారాను రక్షణకి నడిపించారండి. ఈ కార్యం మన కుటుంబాలలో, మన బిడ్డల జీవితంలో, మన ఆఫీసులో, స్థలాలలో అన్నీ కూడా మన ద్వారా సాధ్యమైనంత వరకు చేయాలని ఈనాడు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. అప్పుడు మనం నిజంగా ఆ దేవునికి తగిన బిడ్డలుగా మనం ఉంటాం. ఆ దేవునికి తగిన పుత్రులుగా మనం ఉంటాం. మనం దేవుని బిడ్డలుగా ఆ ప్రేమను, సఖ్యతను మనం పంచుకుంటూ మనం జీవించగలుగుతాం. 2 చేతులు గుండె మీద పెట్టి, జాతి మత కులాలను బట్టి మనుషుల్ని మనము వేరుపరచి ఉంటే, చిన్న చూపు చూసి ఉంటే, మనుషులకి మనిషిని విలువ ఇవ్వకుండా ఉంటే, అన్యులకి రక్షణ లేదు అని అనుకుంటే, నేను నీతిమంతుణ్ణి, తక్కిన వాళ్ళందరూ పాపాత్ములైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉంటే, అవి అన్నీ అందరికీ తండ్రి అయిన దేవునికి విరుద్ధమైన పాపాలే. అవి అన్నీ ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో ఒప్పుకుంటూ సఖ్యపడి మనం ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచు ఉన్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాకు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్యగన్నిగైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము.
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసు క్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. మహోన్నతునికి మహిమా, భూమిలో మనుజులకు శాంతి. మహోన్నతునికి మహిమా, భూమిలో మనుజులకు శాంతి. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ మహిమా, స్తుతి మహిమా, మహిమా స్తుతి మహిమా. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ మహిమా, స్తుతి మహిమా, మహిమా స్తుతి మహిమా. గ్లోరియా 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 గ్లోరియా, మహిమా మహిమా మహిమా. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరా, సకలం పాలించు సర్వోన్నత. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరా, సకలం పాలించు సర్వోన్నత. సమస్త సృష్టికి మూలమయున్నవారా, ఏలినవారా. సమస్త సృష్టికి మూలమయున్నవారా, ఏలినవారా. గ్లోరియా గ్లోరియా గ్లోరియా, మహిమా మహిమా మహిమా. పాపములు మోసెడివారా, సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల. లోక పాపములు మోసెడివారా, సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల. మరణము గెలిచి ఉత్తానమైన వారా, దైవ కుమారా. మరణము గెలిచి ఉత్తానమైన వారా, దైవ కుమారా. గ్లోరియా గ్లోరియా గ్లోరియా, మహిమా మహిమా మహిమా. సర్వ జగతిని నడిపించువారా, పరిశుద్ధాత్మా సర్వేశ్వరా. సర్వ జగతిని నడిపించువారా, పరిశుద్ధాత్మా సర్వేశ్వరా. పితసుత ఆత్మగా ఏకమయున్నవారా, త్రిత్వైక దేవా. పితసుత ఆత్మగా ఏకమయున్నవారా, త్రిత్వైక దేవా. గ్లోరియా గ్లోరియా
స్తుతించుదము. సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, మా కలిమిలేములలోను కష్ట సుఖములోను నీకు ప్రియమైన కుమారుడు మంచి కాపరిగా మమ్ము కాచి కాపాడుచున్నాడని గ్రహించి నిన్ను స్తుతించుచున్నాము. మా అనుదిన జీవితములో మేము ఆయన స్వరమును ఆలగించి ఆయన అడుగు జాడలలో నడుచుచు సకల జాతి కుల మతాల వారిని నీ బిడ్డలుగా ప్రేమ అనురాగముతో చూచి సోదరి సోదరుల భావములు జీవించు భాగ్యమును మాకు దయచేయుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుంచి 14వ వచనం వరకు మరియు 43వ వచనం నుంచి 52వ వచనం వరకు. మొదటి పట్టణము అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుంచి 14వ వచనం వరకు మరియు 43వ వచనం నుంచి 52వ వచనం వరకు. అంతియోకియ క్రైస్తవ సంఘమున కొందరు ప్రవక్తలు బోధకులు ఉండిరి. వారు ఎవరనగా బర్నబా, నిగేరు అని పిలువబడిన సియోను సిరేనియుడైన లూసియా పాలకుడగు హేరోదుతో పెంచబడిన మనాయేసు, సౌలు. వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండ పవిత్రాత్మతో నేను నియమించిన పనికై బర్నబాను సౌలును నా కొరకు ప్రత్యేకింపుడు అని పలికెను. వారు ఉపవాసము చేసి ప్రార్థించి వారిపై చేతులు ఉంచి వారిని పంపివేసిరి. పవిత్రాత్మచే పంపబడిన బర్నబా సౌలులు సెలూసియాకు వెళ్ళి అక్కడ నుండి ఓడనెక్కి పయనించి సైప్రసుకు వచ్చిరి. వారు సలామీసు చేరుకొని అక్కడ యూదుల ప్రార్థన మందిరములలో దేవుని వాక్యమును బోధించిరి. యోహాను అను ఉపచారకుడు వారికి తోడ్పచుండెను. వారు ఆ దివిని అంతటిని పర్యటించి ఫసోసు వరకు వెళ్ళిరి. అక్కడ వారు బారుయేసు అను పిలువబడిన ఒక మాంత్రికుని కలుసుకొనిరి. అతడు యూదుడు, తనొక ప్రవక్తనని చెప్పుకొనుచుండెను. ఆ దివిని పాలించువాడు వివేకవంతుడైన సెర్జియా పౌలునకు అతడు మిత్రుడు. ఆ పాలకుడు దేవుని వాక్యమును వినుగోరి బర్నబాను సౌలును తన యొద్దకు పిలిపించుకొనెను. కానీ మాంత్రికుడు ఎలీమా అనగా మాంత్రికుడు వారిని ఎదిరించెను. వాడు ఆ పాలకుని విశ్వాసం నుండి మరలింప ప్రయత్నించెను. అప్పుడు పౌలు అని పిలువబడుచున్న సౌలు పవిత్రాత్మతో నిండినవాడై సూటిగా మాంత్రికుని వంకచూచి, సైతాను పుత్రుడా, నీవు అన్ని విధములైన కపటములతో మోసములతో నిండి ఉన్నావు. నీతికి నీవు విరోధివి. ప్రభువు రుజువు మార్గములను వగ్రగతులు పట్టించుట నీవు మానవా? అప్పుడు ప్రభువు హస్తము నీపై పడనున్నది. నీవు కొంతకాలము వరకు గ్రుడ్డివాడవై సూర్యకాంతిని చూడలేకపోదు అని పలికిన వెంటనే అతని కన్నులు మంచుతెర చీకటి పొర క్రమ్మెను. అందుచే అతడు తన చేయి పట్టుకొని నడిపించుకొని పోవు వారిపై చుట్టూ తారాడచుండెను. దానిని చూచి ఆ పాలకుడు విశ్వసించి ప్రభువును గురించిన బోధను విని మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడెను. పౌలు అతని తోడివారు ఫసోసు నుండి సముద్రయానము చేసి పంపిలియలోని పైరగ్గుకు వచ్చిరి. కానీ యోహాను వారిని అక్కడన దిగి విడిచి యెరూషలేమునకు తిరిగిపోయాను. వారు
పైర్గా నుండి పిసిదియలోని అంతియోగుకు వెళ్ళిరి. అక్కడ వారొక విశ్రాంతి దినమున ప్రార్థన మందిరంలోనికి పోయి కూర్చుండిరి. 43 నుంచి 52 వరకు. సమావేశము ముగిసిన తరువాత చాలామంది యూదులు యూదా మతమున స్వీకరించిన వారు పౌలును బర్నబాను అనుసరించిరి. అపోస్తులు వారితో సంభాషించి దేవుని కృపయందు జీవింపుడని వారిని ప్రోత్సహించిరి. మరుసటి విశ్రాంతి దినమున దాదాపు పట్టణంలోని ప్రతి వ్యక్తి ప్రభువాక్కును వింటకు వచ్చాను. ఆ జనసమూహమును చూచినప్పుడు యూదులకు అసూయచే కన్ను కుట్టెను. అందుచే వారు పౌలు మాటకు విరుద్ధముగా మాట్లాడుచు ధిక్కరించిరి. అయినను పౌలు బర్నబా మిక్కిల ధైర్యముతో ఎలుగెత్తి ఇట్లనిరి, దేవుని ఆకు మొదట మీకు చెప్పబడవలసి ఉండెను, కానీ మీరు దానిని తిరస్కరించి మీరు నిత్య జీవనకు అయోగ్యులుగా చేసుకొనుట మేము మిమ్ము విడిచి అన్యుల వద్దకు వెళ్ళేదము. ఏలైనా ప్రభువు మాకు ఈ ఆజ్ఞను ఇచ్చి ఉన్నాడు, మీరు అన్యులకు వెలుగై ఉండుటకు ప్రపంచమంతటా రక్షణ మార్గమై ఉండుటకు నేను మిమ్మల్ని నియమించి ఉన్నాను. అన్యులు దీనిని ఎంతో సంతోషించిరి, దేవుని వాక్కును ప్రస్తుతించిరి. నిత్య జీవనకు నియమితులైన వారందరూ విశ్వాసులైరి. ప్రభు వాక్కు ఆ ప్రదేశములంతటా వ్యాపించెందెను. యూదులు గొప్ప మార్గమునకు చెందిన భక్తులకు స్త్రీలను ఆ నగరంలోనికి ప్రముఖులను వారిద్దరిపైకి పూర్పుకొనిరి. అందుచే వారు పౌలుకు బర్నబాకు విరుద్ధముగా హింసకాండను ప్రారంభించి వారి ఆ ప్రాంతమును నుండి తరిమివేసిరి. అపోస్తులు తమ కాలిధూళిని వారికి నిరసనగా దులిపివేసిరి. ఇకోనియాకు వెళ్ళిరి. శిష్యులు సంతోషంతో పవిత్రాత్మతో నిండియుండిరి. ఇది ఏలిని వారి వాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. దివ్య గ్రంథ పూజితం మా జీవితం, క్రీస్తు ప్రభుని బోధనం మా ప్రార్థనం. దివ్య గ్రంథ పూజితం మా జీవితం, క్రీస్తు ప్రభుని బోధనం మా ప్రార్థనం. ఆ ఓ పునీత యోహాను గారు రాసిన దర్శన గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 9వ వచనము 14వ వచనము నుండి 17వ వచనం వరకు. తదనంతరము నేను అటు చూడగా అట గొప్ప జనసమూహము ఉండెను. ఆ జనసంఖ్య లెక్కకు మిక్కుటముగా నుండెను. అందు అన్ని జాతుల వారును, అన్ని తెగల వారును, అన్ని వర్గముల వారును, అన్ని భాషల వారును కలిసి ఉండిరి. వారు సింహాసనమునకు గొర్రెపిల్లకును ఎదురుగా నిలిచిరి. వారు తెల్లని దుస్తులు వేసుకొని ఉండిరి. చేతుల యందు ఖర్జూరపు మట్టలను పట్టుకొని ఉండిరి. భయంకర హింసను సురక్షితముగా అధిగమించిన వారి ఈ వ్యక్తులు గొర్రెపిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములను క్షాళన మొలర్చుకొని వారిని తెల్లవిగా చేసుకొనిరి. అందుచేతనే వారు దేవుని సింహాసనం ఎదుట నిలిచి రాత్రింబవళ్ళు ఆయన దేవాలయములో సేవలు చేయుదురు. సింహాసనాసీనుడగు ఆయన తన సాన్నిధ్యముచే వారిని రక్షించెను. ఎన్నటికిని వారికి ఇక
ఆకలి దప్పికలు ఉండవు. సూర్యుడు గాని ఏ వేడిమి గాని వారిని దహింపదు. ఏలయన సింహాసనములకు మధ్యనున్న గొర్రెపిల్ల వారికి కాపరియగును. వారిని జీవజలముల యొద్దకు తీసుకొని పోవును. దేవుడు వారి నేత్రముల యందలి బాష్ప బిందువులను తుడిచి వేయును అని ఆ పెద్ద నాతో పలికెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పాడవే హల్లెలూయా, మనసా పాడవే హల్లెలూయా. పాడవే హల్లెలూయా, మనసా పాడవే హల్లెలూయా. భువనం గగనం ప్రతిధ్వనించగ వదనం హృదయం స్తుతించి పాడగ. భువనం గగనం ప్రతిధ్వనించగ వదనం హృదయం స్తుతించి పాడగ. కలమెత్తి పాడు ఎలుగెత్తి చాటు, కలమెత్తి పాడు ఎలుగెత్తి చాటు, పులకించి పాడు హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన సువార్తలోని భాగము. మీకు మహిమ కలుగును గాక. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 27 నుంచి 30 వరకు. నా గొర్రెలలో నా స్వరమును వినును, నేను వానిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను వెంపటించును. నేను వానికి నిత్య జీవము ప్రసాదింతును, కనుక అవి ఎప్పటికీ నాశనము చెందవు. వానిని ఎవడును నా చేతి నుంచి అపహరింపలేడు. వానిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు, కనుక వానిని నా తండ్రి చేతి నుండి ఎవ్వడును అపహరింపలేడు. నేనును నా తండ్రియు ఏకమై ఉన్నాము అని చెప్పను. ప్రభు యేసు క్రీస్తు రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం దేవుని యొక్క వాక్కు ఆలకించబోతున్నాం. మానవ బుద్ధి, మానవ ఆలోచనలు, మనిషి చెప్పే ప్రసంగాలు కాదు. దేవుని వాక్కు ఒక మనిషితో మాట్లాడాల. దేవుని వాక్యానికి మనిషిని ప్రేరేపించే శక్తి ఉంది. మనిషికి నూతన శక్తి, నూతన బలము దేవుని వాక్కు ద్వారా కలుగుతూ ఉంది. మనుషుల సమస్యలకి ఆన్సర్, జవాబు దేవుని వాక్కు ఇస్తూ ఉంది. బిడ్డలారా, అందుకే దేవుని వాక్కు మనం వినాలి. ఈ వాక్కు దేవుని సందేశంగా రావాలని ఒక నిమిషం చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని నాతో కలిసి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి.
ప్రభువా, నీకు వందనములు, స్తోత్రము, ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సబతు దినము దేవుని వాక్కు చదవటానికి, దేవుని వాక్కు ధ్యానించటానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి స్తోత్రమయ్యా. ఈ వాక్కు దేవుడై ఉన్నాడు. దేవుడు అనగా వాక్కు అని యోహాను తెలియచేస్తూ ఉండగా, దేవా, దేవుని యొక్క స్వరము వీరు ఆలగింతురుగాక. దేవుని యొక్క వాక్కులో శక్తి, బలము, అభిషేకము, స్వస్థత, విడుదల ఉంది కనుక ప్రభువా, శ్రద్ధతో వాక్కు ఆలగిస్తున్న బిడ్డలకి నీ వాక్కు ప్రభావం వలన స్వస్థత కలుగునగాక, విడుదల కలుగునగాక, వారి సమస్యలకు జవాబు వచ్చునుగాక, వారి మనసులో కొన్ని ఆలోచన, తలంపులకు, సందేహాలకి ఆన్సర్ వచ్చునుగాక. ఈ వాక్కు మీ పరిచర్య దేవా మీ మహిమ కోసం మారునగాక. రెండు చేతుల పైకి లేపి ఒక నిమిషం నా కోసం, వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి కోసం ప్రార్థించండి, స్తుతించండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభువా, నా శరీర, మనస్సు, ఆత్మను మీకు అర్పిస్తూ ఉన్నాము. నా నోటిని ఒక బోరగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నా గొంతును అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ రెండంచుల వాడే ఖడ్గం లాంటి వాక్కు బోధించే శక్తి, బలం, అభిషేకం మాకు దయచేయండి. అమ్మ మరియు తల్లి మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవవరప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలరు ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భాఫలముకు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ముల ఇండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, యిర్మీయా ప్రవక్త గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 11వ వచనం మనం చదువుతూ ఉన్నాము. నీ క్షేమం కొరకై నేను ఏర్పరచిన ప్రణాళికలు, పథకములు నాకు మాత్రమే తెలియను. అది నీ వినాశనం కొరక కాదు, నీ క్షేమం కొరకే. నీకు ఒక బంగారు భవిష్యత్తు ఏర్పరచి ఆ భవిష్యత్తులో నడిపించటానికే అని యిర్మీయా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు పలికిన వాక్కు పిల్లరా, నేను ఈనాడు ఈ వాక్కు బోధిస్తూ ఉండగా నా మనసుకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా, ఒక ప్రేరణగా వస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే పిల్లరా, మనము ఈ నెల అంతా, అనగా యాక్చువల్ చెప్పాలంటే జూన్ నెల 8వ తారీఖు పెంతెకోస్తు పండుగ. ఈ రాబోయే 3-4 వారాలలో మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి దేవుని వాక్కు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా శిష్యులు, అపోస్తుల జీవితములో దేవుడు చేయాలనుకున్న కార్యాన్ని ఆల్రెడీ ఆయన ముందుగానే తెలియచేసి, కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు, సమయము ఆసన్నమైనప్పుడు వారి జీవితములో చేసి, చేపించి, జరిగించి ఆయన వాక్కు వాస్తవమని, నిజమని దేవుడు నిరూపిస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లరా, అపోస్తల చర్యలు 1వ అధ్యాయము 8వ వచనములో ఆల్రెడీ అపోస్తులందరికీ యేసుక్రీస్తు ఒక ప్రవచనంగా ఒక సందేశం పలికాడు. అదేంటంటే, పరిశుద్ధాత్మ మీపైకి వచ్చినప్పుడు మీరే శక్తిని పొందుదురు. యెరూషలేములోను, యూదియాలోను, సమరయాలోను, బోధిగంధముల వరకు మీరు నాకు సాక్షులవై ఉంటారు. ఇది ఏదో మనుషుల మాట కాదు. ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తు మనసులో, దేవుని ప్రణాళికలో సువార్త యెరూషలేములో బోధించబడాలి మొదటిగా, తర్వాత యూదియాలో బోధించబడాలి, అటు తర్వాత సమరయాలో బోధించబడాలి, అక్కడి నుంచి బోధిగంధముల వరకు సువార్త వ్యాప్తి జరగాలనేది దేవుని ఉన్నతమైన ప్రణాళిక. బిడ్డలారా,
దేవుడు ఎందుకు ఇలాంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారంటే వీళ్ళరా, మనం మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 14వ చదివితే అక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది, నా ఈ చిన్నవారులలో ఏ ఒక్కడైనా నాశనమగుట పరలోకమందు నా తండ్రి చిత్తం కాదు అని తెలుసుకొనుడు. విచ్ మీన్స్ దేవునికి ఒక తండ్రిగా, మనందరి ప్రభువుగా ఒక్క మనిషి కూడా నాశనం అవ్వటం దేవుని చిత్తం కాదు. బిడ్డలారా, యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మనము బైబిల్ మనం చదువుతూ ఉండగా పిల్లరా, మనం రిపీటెడ్లీ మళ్ళీ చదువుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే, మొదటగా యూదులకి తర్వాత అన్యులకి, మొదటగా యూదులకి తర్వాత అన్యులకి, అటు సువార్త బోధ అయినా, శిక్ష అయినా, వినాశనమైన దేవుని కార్యాలైన అన్నిటినీ పౌలు గారు రాసినట్టు లేఖలలో ఈ ముందు తర్వాత ఫస్ట్ సెకండ్ అనే మాట మనం మళ్ళీ చూస్తూ ఉన్నాం. కేవలం బైబిల్లో 2 ఉదాహరణ మాత్రం తీసుకుంటాం. మనం తీసుకున్న రోమాపత్రిక 2వ అధ్యాయంలో మనము 9, 10, 2 వచనం చదువుతాం. రోమాపత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 9, 10, 2 వచనాలు చదువుతూ వింటామా? దుష్కార్యములను ఒనర్చు ప్రతి వ్యక్తికి కష్టములు బాధలు తప్పవు. మొదట యూదులకు తదుపరి తర్వాత గ్రీకులకు కూడా అవి వచ్చును. కానీ సత్కార్యములు చేయు ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడు వైభవమును, గౌరవమును, శాంతిని ప్రసాదించును. మొదట యూదులకు, ఆపై గ్రీకులకు కూడా ఇవి కలుగును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియులారా, రక్షణ యూదులకు మాత్రమే, యూదులే రక్షింపబడినటువంటి వాళ్ళు, తక్కిన వాళ్ళందరూ నిత్య శిక్షకి అనేటువంటి ఒక సంకల్పం ప్రియులారా యూదుల మధ్యలో ఉంది. అందుకే అలాంటి వాళ్ళకి లేఖ రాస్తూ ఉండగా దేవుని ప్రణాళిక క్రమక్రమంగా ఆయన తెలియచేస్తూ ఏమంటున్నారంటే, మొదటిగా అది పాపమైన, శిక్ష అయినా, రక్షణనైనా, దేవుని నీతి అయినా, న్యాయమైన అన్నిటికీ మొదటిగా యూదులకి, తర్వాత అన్యులకి. అనగా రక్షింపబడేవాళ్ళు, దేవుని బిడ్డలు అని అనుకున్న వాళ్ళు దేవుని వాక్కు వినటానికి ఇష్టపడకపోతే, దేవుని వాక్కు పెడచెవిని పెడితే, దేవుని సేవకులను నిరాకరిస్తే, దేవుడు పంపినటువంటి తన ప్రవక్తలను వారు హింసిస్తే పిల్లరా, మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్తూ ఉన్నారు ఎక్కడికి? అన్యుల మధ్యలోకి. ఈ కార్యము ప్రపంచములో జరగబోతుంది అని దేవునికి ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రణాళికలో ఆల్రెడీ ఇవి అన్నీ ఉన్నాయి. అందుకే ప్రియులారా, డమాస్కస్ నగరానికి పోయే సౌలుని దేవుడు ఒక మిరాక్యులస్ వే అతని ఆ గొర్రె నుంచి కిందకి పడేసి గుడ్డివాడుగా చేసి అనానియాస్ని పంపించి ఆయన తలపై చేతులు పెట్టి ప్రార్థన చేయించి అతని ఆత్మతో నింపి దేవుడు సౌలుని పౌలుగా మార్చి ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడే ఆల్రెడీ సౌలుని గురించిన దేవుని ప్రణాళిక ఆల్రెడీ బైబిల్లో ఉందండి. వెళ్ళారా, మీరు తీసుకుంటామా? అపోస్తలుల చర్యలు 9వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? అక్కడ 15, 16 వచనం చదువుతామా? అక్కడ సౌలుని పౌలుగా మార్చినప్పుడే దేవుని మనసులో ఈ సంకల్పం ఉంది. ఏంటి? ఈ మనిషి అన్యులకి బోధిగంధముల వరకు నా సువార్తను, నా రక్షణ సందేశాన్ని తీసుకువెళ్తే సందేశవాహకుడుగా నేను ఇతనిని మార్చబోతూ ఉన్నాను. విందామా? అపోస్తలుల చర్యలు 9వ అధ్యాయము 15, 16, 2 వచనాలు. ప్రభువు మరలా అతనితో నీవు వెళ్ళుము, ఏలైనా అన్యులకు రాజులకు ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు నా నామము తెలియచేయటానికి నేను అతనిని సాధనముగా ఎన్నుకొంటిని. చూడండి, అనానియాస్ భయపడుతూ ఉన్నాడు సౌలు దగ్గరికి పోవటానికి, ఆయన ఇంటికి పోవటానికి, ప్రే చేయటానికి. కానీ ప్రభు అంటున్నాడు,
నువ్వేం భయపడవద్దు అనానియాసు, నువ్వు వెళ్ళు. నేను ఇతనిని, ఈ గుడ్డివాడిని డమాస్కస్ నగరానికి వెళ్ళి క్రైస్తవుల్ని పట్టి బెందించి హింసించి చెరసాల వేయటానికి, చంపటానికి అధికార పత్రం తీసుకుని బయలుదేరే ఈ మూర్ఖుడిని ఇదిగో నేను ఆల్రెడీ ఎంపిక చేసుకున్నాను. దేనికోసం? ఈయనే వెళ్ళి నా నామం పేరిట అన్యులకు సువార్త బోధిస్తాడు. చూడు, ఆ విషయం పౌలుకు తెలవదు, సౌలుకు తెలవదు. కానీ అతన్ని పిలిచే ముందే దేవుడు ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. అక్కడ ఇతన్ని నేను నా సేవకుడిగా మారేస్తాను, నా పాత్రగా మారేస్తా, నా సాధనంగా మారేస్తా, నా ఇన్స్ట్రుమెంట్గా మారేస్తా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యాక్చువల్లీ మనము ఈ సౌలు బర్నబాస్ జీవితములో మనం చూస్తే ఈ దేవుని కార్యమే వాళ్ళ జీవితములో ఆల్రెడీ జరుగుతూనే ఉంది. మనం తీసుకుంటామా? మనం ఈనాడు చదివినట్టు మొదటి పట్టణంలో అపోస్తలుల చరిత్ర తీసుకున్న 13వ అధ్యాయంలో 46-47 వచనాలు. అపోస్తలుల చర్యలు 13వ అధ్యాయంలో పిల్లరా 46-47 2 వచనాలు చదువుతామా? అయినను పౌలు బర్నబా మిక్కిలి ధైర్యముతో ఎలిగెట్లి ఇట్లనిరి, దేవుని వాక్కు మొదట మీకు చెప్పబడవలసి ఉండెను. దేవుని వాక్కు మొదటగా మీకే చెప్పబడవలసి ఉన్నది. కానీ మీరు దానిని తిరస్కరించటం వలన మీరు నిత్య జీవమునకు అయోగ్యులుగా చేసుకొని. చూడండి, దేవుడు ఓడి రక్షణకి ప్రణాళిక ఏర్పరుచుకుంటే మీరు మిమ్మల్ని అయోగ్యులుగా చేసుకున్నారు. ఎందుకు? దేవుని వాక్కు వినటానికి మీకు మనసు లేదు, నీకు ఇష్టం లేదు, మీ హృదయం మూతబడి ఉన్నది కాబట్టి, మీరు మూసేశారు కాబట్టి. ఓకే, కంటిన్యూ. మేము మిమ్ము విడిచి అన్యుల యొద్దకు వెళుచు ఉన్నాము. ఏలయనా ప్రభువు మాకు ఈ ఆజ్ఞను ఇచ్చి ఉన్నాడు. మీరు అన్యులకు వెలుగై ఉండుటకును ప్రపంచమంతటికి రక్షణ మార్గమై. వావ్! ప్రపంచమంతటికి సకల మానవాళికి రక్షణ మార్గమై ఉండుటకును నేను మిమ్మును నియమించి ఉన్నాను. పిల్లరా, ఏ కార్యమైతే అనానియాస్కి దేవుడు తెలియజేశాడో, సౌలుని పౌలుని ఎంపిక చేసుకున్న ముందే అదే కార్యం 13వ అధ్యాయంలో 46-47 వచనములో ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. మిమ్మల్ని నేను ఎంపిక చేసుకున్నా అన్యులకు వెలుగై మారటానికి, భూదిగంతముల వరకు నా వాక్యాన్ని తీసుకెళ్ళటానికి, అందరిని రక్షణకి ఆహ్వానించటానికి మిమ్మల్ని నేను ఒక పాత్రగా, పనిముట్టుగా వాడుకుంటానని దేవుడు ఆల్రెడీ చెప్పినటువంటి మాట ఇక్కడ మళ్ళీ సౌలు బర్నబాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియులారా, మనం బైబిల్లో దేవుడు చేసే కొన్ని కార్యాలు గమనిస్తే, దేవుడు కొన్నిసార్లు ఒక ఫ్యామిలీని, ఒక వ్యక్తిని దీవించేది ఆ వ్యక్తి కోసం మాత్రం కాదు. ఆ వ్యక్తి ద్వారా ఎంతో మంది దీవెనలు పొందటానికే. ఉదాహరణ చెప్తా పిల్లరా, మనము ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం చదివితే యావే దేవుడు భూమి గల మానవులందరూ పరమ దుష్టులైపోయేరు కనుక వారి మనసులను తలంపులు చెడ్డ తలంపులు మాత్రమేనని గమనించి భూమి గల మానవులందరినీ కూడా జలప్రళయముతో సర్వనాశనం చేశాడు. నోవాను ఆయనతో పాటు 8 మందిని దేవుడు ఒక చిన్న ఒక పడవలో, ఇప్పుడు నోవా ఆయన ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి ఎంతమంది ఉన్నారు? కేవలము 8 మంది ఉన్నారు. 8 మంది ప్రయాణం చేయటానికి ఎంత పెద్ద పడవ కావాలి? ఒక చిన్న యాచ్, ఒక చిన్న పడవ చాలు. కానీ దేవుడు చేశాడు, ఒక పెద్ద ఓడనే తయారు చేయించాడు. భూమిలో ఉన్నటువంటి దేవుడు సృష్టించిన సకల జంతువులను జంటలుగా అందులో ప్రవేశించబెట్టడానికి దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. నోవా అనే కుటుంబాన్ని వాడుకున్నాడు. పిల్లరా, ఈ నోవాకి కుటుంబం కోసం మాత్రమేనా ఈ పెద్ద ఓడ? ప్రపంచంలో ఉన్న సకల జంతువులు, పక్షులు, జీవజాలు అన్నింటినీ కూడా దేవుడు కాపాడింది నోవా కోసం మాత్రమేనా? కాదు.
నోవా అనే వ్యక్తి ఒక ఉదాహరణము, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఒక పనిముట్టి, దేవుని చేతిలో ఒక ఆయుధం. ఆయన ద్వారా మానవులందరిపై దేవుడు ఏర్పరిచిన ప్రణాళికలు నోవా ద్వారా ప్రారంభమైంది. సౌలు కోసం మాత్రం అతన్ని ఎన్నుకున్నాడా? కాదు. సౌల్ని దేవుడు ఎంపిక చేసుకుని అతని గురించి ఏర్పరిచిన ప్రణాళికలన్నీ కూడా సకాలంగా నెరవేర్చి పిల్లరా ఆయనని గమనించండి, యూదులకి వాక్యం బోధించడానికి మొదటిగా పంపించి అక్కడ అతన్ని తిరస్కరించినప్పుడే, లేదా యూదులు తిరస్కరించినప్పుడే, రాళ్లతో కొట్టినప్పుడే, నిందలు ఆరోపణ చేసినప్పుడే, అవమానపరిచినప్పుడే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు? మమ్మల్ని తిరస్కరించినటువంటి, వెలివేసినటువంటి, రాళ్లతో కొట్టినటువంటి, అనవసరమకు వద్దు అని వెలివేసినటువంటి ఈ యూదుల మధ్యలో ఇంకా వాక్యం బోధించే పని లేదు. మేము వెళ్ళాలా? ఎక్కడికి? అన్యుల దగ్గరికి. పిల్లరా, ఒక మార్గం దేవుడు మూసేసే ఇంకొక మార్గం దేవుడు తెరుస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మీరు యాక్చువల్లీ అపోస్తలుల చర్యలు బిళ్ళరా, మీరు 13వ అధ్యాయం చదివితే అక్కడ మీరు చూస్తూ ఉంటారు బిళ్ళరా, అక్కడ వాళ్ళకి ఎన్ని రకాల నిందలు, అవమానాలు, ఇబ్బందులు, కష్టాలు, రాళ్లతో కొట్టటాలు, ఇవి అన్నీ జరగటం దేవుని ప్రణాళిక. దేవుని ప్రణాళిక. ఎందుకంటే యెరూషలేములో ఎక్కడైతే యేసుక్రీస్తు శిష్యులు సువార్త పరిచర్య చేసి బోధించారో అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో సేవ చేయటం చాలా ఈజీ. ఎందుకు శిష్యులు యెరూషలేము నుంచి యూదియాకి పారిపోయారు? యెరూషలేములో క్రూరమైన మతహింసలు రోమా సామ్రాజ్యం వల్ల ప్రారంభమైనప్పుడు యెరూషలేము వదిలిపెట్టి యూదియాకి వెళ్ళి వచ్చారు. యూదియాలో హింసలు ప్రారంభమైనప్పుడు అక్కడి నుంచి సమరయాకి వెళ్ళిపోయారు. సమరయ అన్యుల ప్రాంతమే. అక్కడ కూడా మత భ్రాంతు, మత నేతలు క్రూరమైన హింసలకి శిష్యులని, అపోస్తుల్ని క్రూరంగా వారు గురి చేసినప్పుడు వారు చెల్లా చెదరై లోకవ్యాప్తంగా నలుమూలకి పారిపోయారు. అలా పారిపోయే ఒక అపోస్తుడులా చివరికి భారతదేశానికి వచ్చి కేరళ రాష్ట్రములో, తమిళనాడు రాష్ట్రములో దేవుని సువార్త బోధించి మన భారతదేశంలో మొదటి క్రైస్తవులుగా మన పూర్వీకుల్ని జ్ఞానస్నానం ఇచ్చి వాక్యం బోధించి ఆ అద్భుత కార్యాల ద్వారా యేసుక్రీస్తు శిష్యులుగా మార్చేవాడు ఈ హింసకి గురి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు అపోస్తులైనటువంటి తోమా. అనగా ఈ హింస జరగకపోతే వాళ్ళు యెరూషలేము వదిలిపెట్టేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే మానవ నేచర్ ఏంటంటే సుఖంగా, హ్యాపీగా, సంతోషంగా, ఏ ఇబ్బంది లేకుండా, ఏ బాధ లేకుండా, ఏ కష్టాలు లేకుండా నేను నా పని సక్రమంగా చేసుకుంటూ ఎవరి వారి ఇంట్లో, ఎవరి వారి గదిలో, ఎవరి వారి టీవీ ముందు, ఎవరి వారి ప్రాణం లైఫ్ కాపాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళటమే అందరికి ఇష్టం. ఇప్పుడు ఎవరికైనా హింసలు కావాలా? ఎవరైనా అవమానం కోరుకుంటారా? ఎవరైనా రకరకాల విధములో ఇబ్బందులు పడటం ఎవరైనా ఇష్టపడతారా? ఎవరికి ఇష్టం లేదండి. ఎవరికి ఇష్టం లేదు. కానీ కంఫర్టబుల్ స్థలాలని వదిలిపెట్టాలంటే, సుఖాన్ని వదిలిపెట్టాలంటే, దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఒక మనిషి సహకరించి ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఒక మార్గం మూయబడితేనే ఇంకొక మార్గం గురించి మనిషి ఆలోచిస్తారు. ఒక మార్గం మూయబడకుండా ప్రియులారా ఇంకొక మార్గం గురించి మనిషి ఆలోచించేవాళ్ళు కాదు. పౌలు గారి జీవితంలో నేను ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా రూఢీకరించి చెప్తాను. అదేంటంటే పిల్లరా, మీరు తీసుకోండి అపోస్తలుల చర్యలు 13వ అధ్యాయంలో మీరు 3-4 చదివితే ఆల్రెడీ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ పౌలుని, బర్నబాను అభిషేకించి ఆయన కార్య కోసము, ఆయన ప్రత్యేకమైన కార్య నిర్వహణ కోసము వారిని సపరేట్గా వేరుపరచమని ఆల్రెడీ దేవుని పరిశుద్ధాత్మయే వారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. విందామా?
అపోస్తలుల 13వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు. వారు ఉపవాసము చేసి 2 చూద్దామా. వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా పవిత్రాత్మ వారితో, నేను నియమించిన పనికై బర్నబాను సౌలును నా కొరకు ప్రత్యేకింపుడు అని పలికెను. వారు ఉపవాసము చేసి ప్రార్థించి వారిపై చేతులు ఉంచి వారిని పంపివేసిరి. ప్రియులారా, ఏ ఉద్దేశం కోసం దేవుడు వీరిని ఎంపిక చేసుకున్నారో ఆ ఉద్దేశం యథాకాలం జరగటానికి ఆత్మతో వారిని అభిషేకించారు. అనగా దేవుడు ఏర్పరిచిన కార్యం చేయటానికి వారు వాళ్ళని స్వయంగా సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఎలా? వారు ఉపవాసం ఉండి దేవుని ఆరాధించారు, ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించారు, ఉపవాసం ఉండి ఆత్మాభిషేకములో బలపడ్డారు. అనగా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా కలిగించిన ప్రేరణ వలన సౌలు బర్నబాని నేను ప్రత్యేకపరచినటువంటి కార్యాల కోసం మీరు పంపండి. చూడు, నేను ప్రత్యేకంగా వీళ్ళని ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం నేను ఏర్పరచుకున్నాను. వారు ఉపవాసం ఉన్నారు, ప్రార్థించారు, సౌలు బర్నబాల మీద చేతులు పెట్టి వారిని అభిషేకించి ప్రార్థించి పంపిస్తూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, ఆల్రెడీ దేవుని ఆత్మ ఒక కొత్త కార్యం వాళ్ళలో జరగటానికి చేయటానికి ఆల్రెడీ ఆ మార్గం తెరచి ఉన్నాడు. నౌ ఈ కార్యము ఎప్పుడు వాస్తవంగా జరిగింది అంటే, బ్రదరా, ఒక కార్యం జరగటానికి ఒక ఇమ్మనెంట్ రీజన్ ఉండదు. ఉదాహరణ చెప్తాం. ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో వారు మొదలైంది. యాక్చువల్లీ ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఇండియా పాకిస్తాన్ అంటే అది నిజంగా ఈ మంగూసా పాములాగా ఉండదు. అనగా అంతగా పడదు ఇండియా పాకిస్తాన్ వాళ్ళ మధ్యలో. కానీ ఈ వారు ఎక్కడ మొదలైంది? ఒక ఇగ్నేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది. ఇమ్మీడియట్లీ ఒక కార్యం ప్రారంభం అవ్వటానికి ఒక కార్యం ఉంది. అదేంటండి? 4 మిలిటెంట్స్ వచ్చి శ్రీనగర్లో ఇన్నసెంట్ 27 మందిని వారు కాల్చి చంపేశారు. అంటే ఆల్రెడీ ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో మండుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆ మంట ఎప్పుడు ఒక అగ్ని జ్వాలగా చెలరేగిందంటే, ఇన్నసెంట్గా నిరాయుధులుగా ఉన్నటువంటి సాధారణ పిక్నిక్కి వెళ్ళినటువంటి ఫ్యామిలీతో సెలబ్రేషన్ చేసుకోవటానికి, ఆ న్యాచురల్ బ్యూటీ చూడటానికి ఏ ఆయుధం లేకుండా మంచిగా ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళే సాధారణ ఇన్నసెంట్ మనుషులని 27 మందిని కాల్చి చంపేశారు 4 మిలిటెంట్స్ వచ్చి. అది ఒక ఇగ్నిషన్ పాయింట్. యుద్ధం ప్రారంభించడానికి అదొక స్టార్టింగ్ పాయింట్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రతి దేవుని కార్యం కూడా ఒక మనిషిలో ప్రారంభం అవ్వటానికి ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఒక ట్రిగరింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఖచ్చితంగా ఉండదు. ఆ ట్రిగరింగ్ ఇన్సిడెంటే దేవుని ప్రణాళిక, ఆయన గీసిన గీత, ఆయన చేసినటువంటి ఆ ఒక బిగినింగ్ పాయింట్. నా ఇక్కడ యూదులతో వాక్యం బోధించినటువంటి సౌలు బర్నబాలు వెళ్ళరా, ఇది వదిలిపెట్టి అన్యుల ప్రాంతానికి వెళ్ళటానికి ఒక ఇగ్నిషన్ పాయింట్ ఏంటంటే, దేవుడు ఒక కార్యాన్ని అక్కడ జరిగించాడు. అదేంటంటే అపోస్తలులు తీసుకుంటామా 13వ అధ్యాయంలో 46-47 వచనం వింటామా? 13వ అధ్యాయం 46-47. అయినను పౌలు బర్నబా మిక్కిలి ధైర్యముతో ఎలుగెత్తి ఇట్లనను దేవుని వాక్కు మొదట మీకు చెప్పబడవలసి ఉండెను. కానీ మీరు దానిని తిరస్కరించి మీరు నిత్య జీవమునకు అయోగ్యములుగా చేసుకొనుటచే చాలు మేము మిమ్ము విడిచి అన్యుల యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాము. చాలు. చూడండి, ఒక ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే, అంటే అప్పటి వరకు దేవుని ప్రణాళిక గుప్తమై ఉండగా, రహస్యంగా ఉండగా, దాగి ఉండగా, ఒక ఇగ్నిషన్ పాయింట్లో, ఒక ట్రిగరింగ్ పాయింట్లో అది 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 బ్రేక్ అయి ఓపెన్ అయి బయటకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పాయింటే శిష్యులకి, అపోస్తులకి, సౌలు బర్నబాలకి కలిగినటువంటి హింస, వేదనలు, అవమానం, దుఃఖం, కన్నీరు, కష్టాలు, శ్రమలు, చివరికి మరణం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా,
నా ఈ సౌలు బర్నబాల జీవితాన్ని మనం కాసేపు ధ్యానించిన పిదప పిల్లరా, ఇది వాళ్ళ జీవితంలో మాత్రం కాదు, ఈ వాక్యం బోధిస్తున్న నా జీవితములో, వింటున్న మీ జీవితములో, మీ పిల్లల జీవితములో, కుటుంబ జీవితములో పిల్లరా, దేవుని ప్రణాళిక ఒకటి ఉంది అనే విశ్వాస నమ్మకం మనకు కలగాల. నీవు దేవుని నమ్ముతూ ఉంటే, యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుగా అంగీకరిస్తూ ఉంటే పిల్లరా, ఈ బైబిల్ని దేవుని యొక్క సువార్తగా వాక్కుని అంగీకరిస్తూ ఉంటే, ఈ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది, బిడ్డ నీ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. దేవుని వాక్కుతో సహకరించి ఒక మనిషి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే, దేవుని మార్గములో నడుస్తూ ఉంటే, యథాకాలములో సకాలములో ఆ ప్రణాళిక అది బ్రేక్ అయి ఓపెన్ అయి అది బయటికి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అందువలన ఒక సన్నివేశాన్ని కలిగించేవాడు దేవుడే, ఒక ఓపెనింగ్ కలిగించేవాడు దేవుడే, అది బయట ప్రవహింప చేసేవాడు దేవుడే, మనిషిని తన చేతులు ఒక పాత్రగా వినియోగించుకున్నవాడు కూడా దేవుడే. ఎందుకంటే అంతిమ ప్రణాళిక, చివరి రక్షణ ప్రణాళిక, మనిషి రక్షించే కార్యం అది దేవునిదే కానీ అది మానవులది కాదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందుకే చక్కగా దేవుని యొక్క వాక్కు, నాకు నచ్చిన ఒక వాక్యం ఏంటంటే దర్శన గ్రంథము 3వ అధ్యాయం చదువుతామా 7వ వచనం. దర్శన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 7వ వచనం చదివితే ఇది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో కూడా అనువర్తిస్తూ ఉంది అండి. ఒకసారి విందామా? ఫిలదెల్ఫియా సంఘదూతకు ఇట్లు రాయుము, పవిత్రుడును సత్యవంతుడగును వారి సందేశము మీది దావీదు తాళపు చెవి ఆయన యొద్ద ఉన్నది. దావీదు తాళపు చెవి ఆయన దగ్గర ఉన్నది. ఇతరులు మూయలేకుండా ఆయన తెరవగలడు. ఇతరులు తెరవలేకుండా ఆయన మూయగలడు. ఇది కేవలం దర్శన గ్రంథములో మాత్రం కాదమ్మా. మనం తీసుకోండి, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 22వ అధ్యాయము 22వ వచనములో కూడా ఇది మళ్ళీ దేవుడు తన ప్రవక్తల ద్వారా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇతరులు మూయలేకుండా దేవుడు తెరస్తాడు, ఇతరులు తెరవలేకుండా ఆయన మూయగలుగుతాడు. విచ్ మీన్స్ ఒక మార్గం తెరచేవాడు ఆయనే, ఇంకొక మార్గం మూసేవాడు కూడా ఆయనే. ఒక మార్గం మూసేవాడు ఆయనే, ఇంకొకటి నీమును తెరచేవాడు ఆయనే. విందామా? దావీదు వంశపు రాజు తాళపి చెవిని అతడు తన భుజముల మీద తాల్చినట్లు చేయును. అతడు తెరచిన దానిని ఎవడు మోయలేడు. అతడు మూసిన దానిని ఎవరు తెరవలేడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, గమనించండి. మనము ఒక హైవే మీద కారులో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా, బస్సులో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా కొన్నిసార్లు ట్రాఫిక్ పోలీస్ రోడ్ డైవర్షన్ పెట్టేస్తాడు. ఒక రోడ్ డైవర్షన్ పెట్టి లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే ఆటోమేటికల్ నీ కారు స్టీరింగ్ ని తిప్పేసి లెఫ్ట్ కట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ డైవర్షన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ముందుకు వెళితే ట్రాఫిక్ బ్లాక్స్ పెట్టి స్లోగా బొమ్మని నిన్ను అలా జిగ్ జాగ్గా పోయేటట్లు ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. కొన్నిసార్లు రైట్కి డైవర్షన్ పట్టుకుంటారు. పిల్లరా, ఆ డైవర్షన్ అక్కడ ఉన్నందువలననే నీవు ఎడమ వైపుకు కానీ కుడివైపుకు కానీ నువ్వు తిరుగుతారు. అలా ట్రాఫిక్ బ్లాక్స్ని అక్కడ పెట్టుకున్నావు కాబట్టే నీవు కారు స్లోగా వెళుతారు. అది అక్కడ లేకుంటే నీ వచ్చే అదే స్పీడ్లో, అది 100 కిలోమీటర్ అయినా 200 కిలోమీటర్ స్పీడ్ అయినా 140 కిలోమీటర్ స్పీడ్ అయినా అదే స్పీడ్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు. కానీ అక్కడ నీవు బ్రేక్ మీద నీ కాలు పోవదు, స్టీరింగ్ మీద నీవు తిప్పవు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రతి మనిషి జీవితంలో కూడా కుడివైపుకు కానీ ఎడమవైపు కానీ డైవర్షన్ ఏర్పరచేవాడు దేవుడేనని దైవభక్తి, దైవ విశ్వాసం, దేవుని ప్రణాళికపై నమ్మకం ఉన్నవాడికి తెలుస్తుంది. నీ జీవితాన్ని స్లో చేసేవాడు ఆయనే, కొన్ని కార్యాలు ఆలస్యంగా చేసేవాడు ఆయనే, కొన్ని విషయాలు నీకు నచ్చని ఇష్టము లేని కుడివైపుకి నిన్ను మరలించేవాడు ఆయనే, కొన్నిసార్లు నీకు వద్దన్నా కావాలన్నా నిన్ను కుడివైపుకు కానీ మరచేవాడు ఆయనే.
ఆయన ఒక ద్వారం మూస్తే ఇంకొకడు తెరవలేడు, ఆయన తెరిస్తే ఒకడు మూయలేడు. విచ్ మీన్స్ నిన్ను కుడివైపుకు మరల్చటానికి రోడ్డులో ఒక ఆటంకం పెట్టేవాడు ఆయనే. నిన్ను ఎడమవైపుకు మరలించటానికి రోడ్డులో ఒక ఆటంకం కలిగించేవాడు ఆయనే. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కానీ మనిషి ఆలోచన తెలుసా? నేను హ్యాపీగా, సంతోషంగా, చక్కగా, ఆనందంగా ముందుకు వెళుతూ ఉంటే నా దారిలో ఎవరైనా ఆటంకం పెడితే ఆటంకం పెట్టేవాడు నాకు శత్రువు అని అనుకుంటాను నేను, నా విరోధి అని అనుకుంటాను నేను, అది అపవాది అని అనుకుంటాను నేను. ప్రియులరా, అపవాదిని కూడా, సైతాన్ని కూడా దేవుడు ఒక పాత్రగా వినియోగించగలడు. యోబుని పరీక్షించడానికి సైతాన్ని దేవుడు అనుమతించలేదా? ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, ఒక మనిషి వాళ్ళ చూపు దృష్టి మనుషుల మీద మాత్రం పెట్టుకుంటే, ప్రాపంచ విషయాలపై మాత్రం పెట్టుకుంటే, అది మానవ బుద్ధితో ఆలోచనతో మాత్రమే నడుస్తూ ఉంది. అది నీకు కొంతమంది శత్రువు కనిపిస్తారు, కొంతమంది మిత్రులుగా కనిపిస్తారు, కొంతమంది నీకు బాగా చేసేవాళ్ళు కనిపిస్తారు, కొంతమంది నీకు కీడు చేసేవాళ్ళు కనిపిస్తారు. ఆ మనిషిని నీవు ఏదో ఒక సీలేసి, ఒక స్టిక్కర్ అంటించి మావాడు కాదు అని రకరకాల విధంగా కుళ్ళు కుతంత్రాలతో, కోపము, పక్క, ఈర్ష, అసూయ, వైరము, ఇంకా వాడిని కొడతానా లేదా కొట్టించుకుంటామా, చంపేస్తామా, నాశనం చేస్తామా, ఇలా రకరకాల మానవ తలంపులలో అక్కడ వరకే ఒక మనిషి ఉండిపోతారు. కానీ ఒక మనిషి తలంపు, బుద్ధి, ఆలోచన మానవులపై, ప్రాపంచ విషయాలపై పెట్టకుండా నీవు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని ప్రణాళికపై విశ్వాసం కలిగి నీ ఉంటే, నీ దృష్టి మనుషుల మీద నుంచి పైకి లేపి దేవుని పైపు నీ పెట్టుకుంటే, ప్రియులారా, మార్గం తెరిస్తే తెరచేవాడు దేవుడని నీ నమ్ముతావు, మనిషి కాదు అని నీవు వినమ్రతతో ఒప్పుకుంటావు. ఒక మార్గం మూసేస్తే వీడు కాదు నాకు మార్గం మూసిపెట్టేది, దేవుడే వీడిని పంపించి నా మార్గం మూసేశాడు అని దేవునిపై నమ్మకం, విశ్వాసం కలిగి ఉంటావు నువ్వు. అప్పుడు వెళ్ళరా, నీకు శత్రు అని ఒక మనిషి ఉండడు. ఎందుకుండడు? వాడిని పంపించి నన్ను కుడి ఎడమల వైపుకి మరలిచ్చేవాడు వీడు కాదే, దేవుడే అని నమ్మకం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడ నన్ను ఒక కంఫర్టబుల్ జోన్ నుంచి, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి నన్ను పీకి పెరికేసి కొత్తగా నాటేవాడు దేవుడనని నీవు తెలుసుకుంటావు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ వాక్యం బోధిస్తున్న నేను కానీ, వింటున్న మీరు కానీ, నీ జీవితంలో ఎవరో ఒక మనిషి వల్ల నీకు ఇబ్బందిలా, కష్టాలా, వేదనలా, కన్నీరా, కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని ఆగిపోవటాలు, కొన్ని నూతన మార్గాలు తెరబడటం, కానీ ఇవి అన్నీ జరిగితే ఆలోచించవలసిన ఒకటే, మనిషిని శత్రువులుగా చూడకుండా, మనిషిపై కోపము, పక్క, ఈర్ష పెట్టుకోకుండా దేవునిపై దృష్టిని పెట్టుకోండి. ఆయన మనుషులని నిన్ను నలగొట్టడానికి, నిన్ను విరగొట్టడానికి, నిన్ను అహంకారం లేకుండా వినమ్రతతో నడిపించటానికి, నీ జీవిత విధానం మార్చటానికి, నిన్ను కంఫర్టబుల్ జోన్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి పెరికి నాటటానికి, అన్నిటికీ దేవుడు మనుషుల్ని వాడుకుంటారు. పరిస్థితిని దేవుడు త్రిప్పేస్తాడు, సిచ్యువేషన్ని మార్చేస్తాడు. అలా మార్చినప్పుడే సంథింగ్ న్యూ, ఏదో ఒక కొత్తది, ఒక కొత్త మార్గం, ఒక కొత్త ఆలోచన, ఒక కొత్త విధానం నీ జీవితంలో ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. ప్రియులారా, దేవునిపై నమ్మకం కలిగితే, నేను ఏ వాక్యముతో ఈ సందేశాన్ని ప్రారంభించానో అదే వాక్యముతో ముగిస్తూ ఉన్నాను. అదేంటంటే యెరెమయా 29:11. నిన్ను గురించి ఒక ప్రణాళిక నీ దేవునికి ఉంది. ఆ ప్రణాళిక నీ క్షేమం కొరకు మాత్రమేనని, నీ వినాశనం కొరకు కాదు అని దృఢ విశ్వాసం, నమ్మకం కలిగి ఉండండి. సౌలుని పౌలుగా మార్చి అన్యులకి సువార్త బోధించే పాత్రగా దేవుడు ఎలా మార్చాడు, ఆయన జీవితగతిని ఎలా త్రిప్పేశాడు, డమాస్కస్కి పోయేవాడిని తిరిగి దేవుని సేవకుడిగా ఎలాగ మార్చాడు,
నోవాని ఎలా వాడుకున్నాడు, అబ్రహాం ఎలా వాడుకున్నాడు, మోషని ఎలా వాడుకున్నాడు, బర్నబని ఎలా వాడుకున్నాడు, అనేక మంది దేవుని సేవకుల్ని వాడుకున్న దేవుడు నిన్ను కూడా వాడతాడు. అది నీ ఫ్యామిలీ లైఫ్లో కానీ, నీ ఇండివిజువల్ లైఫ్లో కానీ, నీ ఉద్యోగంలో కానీ, వ్యవసాయంలో కానీ, ఫ్రెండ్షిప్లో కానీ, నీ పనిచేసే స్థలములో కానీ, ఏదో ఒక్క రీతిగా దేవుడు నిన్ను అడుతిప్పి ఈడుతిప్పి వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళ ద్వారా నిన్ను తట్టి కొట్టి త్రిప్పి లేపి పడగొట్టి నిలబెట్టి దేవుడు నిన్ను ఎక్కడ చేర్చాలో అక్కడికి చేర్చేస్తాడు. ప్రొవైడెడ్ దేవునితో ఆయన ప్రణాళికలతో సహకరిస్తే ఆయన ఏర్పడిన చివరి గమ్యానికి నువ్వు చేరుకుంటావు. దేవునితో సహకరించకపోతే పిల్లరా ఆ ప్రణాళికలు జరగవు. అందువల్ల నీకు వాక్యం ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉండగా మనం వినమ్రతతో ప్రభు ఎదుట ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, నీ ప్రణాళికతో సహకరించటానికి మాకు మా చూపును, మా దృష్టిని, మా నిరీక్షణను స్థిరపరచండి అని ప్రార్థిద్దాం. మనం ప్రార్థిద్దాం, ప్రభువా, నా జీవిత గమ్యములో నేను నీవు ఏర్పరచిన గమ్యమే లక్ష్యమే చేరుకోవటానికి నాకు ఓర్పును సహనము దయచేయని ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, నా జీవితంలో ఆటంకాలు కలిగించి నన్ను కుడి ఎడమకి అటు ఇటు తిరగటానికి కారకులుగా మారే మనిషిపై కోపము, పక్క, ఈర్ష, అసూయ పెట్టుకోకుండా నేను వారిని దేవుని చేతిలో ఒక పాత్రగానే చూసుకోవటానికి ఆ గొప్ప ప్రణాళికను, ఆ విశ్వాసాన్ని నాకు దయచేయండి అని ఒక్క నిమిషం సదములు ఉంచి మనం ప్రార్థిద్దాం. నిరంతరం మాధురించి కాచి కాపాడుతా ప్రభువా, నీ గొప్ప నామమునకు స్తోత్రం. ప్రభువా, నోవా ద్వారాను, యెరెమయా ద్వారాను, యెషయా ద్వారాను, పౌలు గారి ద్వారాను, బర్నబా ద్వారాను, అనేక మంది దేవుని సేవకుల ద్వారాను నీ రక్షణ ప్రణాళికలు మాకు తెలియపరిచినందుకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, ఈ సవత్ దినం, ఈ ఆదివారం నీ వాక్కు చదివి ధ్యానిస్తున్న ఈ సమయాన్ని మాకు దీవెనగా మార్చండి. ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించి ప్రతి ఒక బిడ్డతో నువ్వే మాట్లాడండి. ప్రభువా, నీవు ఏర్పరిచే ప్రణాళికలో వారికి ముందుకు సాగిపోవునగాక. నీవు ఏర్పరిచే ప్రణాళికలో సాగటానికి ఓర్పు సహనము వారికి కలిగి ఉండునుగాక. నీ గమ్యము, నీ లక్ష్యము, నీ చివరి స్థానం వారు చేరే వరకు వారు చేయబట్టి నడిపించమని, ఏమాత్రం సైతాన్ని కలిగించు రకరకాల ఆటంకాల వలన, శ్రమల వలన, కోపము, పక్క, ఈర్ష, అసూయ, వైరము, విద్వేషము, కేసులు, గొడవలు, ఇటువంటి ఏ ఒక సైతాన కార్యములలో మనుషులు ఆగిపోకుండా, ఉండిపోకుండా వారు సాగిపోవునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా యేసు పరిశుద్ధ నామములో, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అభిషేకములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. పిల్లరా, అర్పణ సమయం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అప్పద్రాక్షసును కానుక సమర్పిస్తూ ఉండగా మీ ఒక్కొక్కరి భవిష్యత్తుని ఇక్కడ సమర్పించండి. మీ ఒక్కొక్కరి ప్రణాళిక సమర్పించండి. నీ మార్గములో ఆటంగా నిలబడే వాళ్ళని సమర్పించండి. నీ జీవితాన్ని అట్టు ఇట్టు మలిచే వాళ్ళని సమర్పించండి. వారందరూ కూడా దేవుడి చేతిలో ఒక్కొక్క పాత్ర. మోకరిద్దాం, విశ్వాసముతో మనం ప్రార్థిద్దాం. ప్రేమతో కరము చాచి స్వీకరించుము దేవా. ప్రభువా, గైకొను మా హృదయ కానుక. మమ్ముల
పిలిచావు, నీ శిష్యులుగా మలిచావు, ప్రియమున మమ్ముల పిలిచావు, నీ శిష్యులుగా మలిచావు, నీతి స్వరూప శ్రీసా, నీతి స్వరూప శ్రీసా, గైకొని మమ్ముల దీవించు ప్రభువా, గైకొను మా హృదయ కానుక. అమృతమైనది నీ పలుకు, ఆనందమైనది నీ కొలువు, అమృతమైనది నీ పలుకు, ఆనందమైనది నీ కొలువు, నిండు మనసుతో అర్పించెదను, నిండు మనసుతో అర్పించెదను, గైకొని మమ్ముల దీవించు ప్రభువా, గైకొను మా హృదయ. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదిగిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అనుట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించును గాక. ప్రియ బిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి నిశ్శబ్దంగా కళ్ళు మూసుకొని ఈ సాబతు దినము పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉండగా ఎంతోమంది మా సెంటెన్షన్స్ మాకు రాసిచ్చారు. స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహించడానికి ముందుకు వచ్చే కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అలాగే రోజు జపమాల టీంలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఫండ్ రైసింగ్ కోసం, దేవుని మందిర నిర్మాణం కోసం ఎవరెవరైతే రసీట్ బుక్ తీసుకున్నారో ఇంటింటికి ఆ ఫండ్ రైసింగ్ పనుల కోసం వెళ్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవుని ఆలయ నిర్మాణ కోసము సాధన సామగ్రిలు, సహాయము ఎక్కడి నుంచి రావాలో ఆ మార్గములన్నీ ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా తెరవబడునగాక. మనుషుల హృదయాల మందిరం కోసం కరుగునగాక. ప్రభువా, నీ మందిరం పట్ల ప్రేమతో, ఆసక్తితో ఎవరెవరైతే సేవ చేస్తూ ఉన్నారో, పనులు చేస్తూ ఉన్నారో వారందరినీ నీ రక్తకొట్లు ప్రభువా సంరక్షించి సైతాను, అపవాది, ప్రమాదము, యాక్సిడెంట్, రోగము, మరణము నుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, మా టీం మెంబర్స్, మరి ముఖ్యంగా ఏర్లో జరుగుతున్న పనులు, పనివాళ్ళు, ఇంజనీర్లు, కాంట్రాక్ట్లు, ఆర్కిటెక్ట్లు, రకరకాల మీటింగ్లు, ప్లానింగ్స్ అన్నీ నడుస్తూ ఉండగా ప్రభువా వారందరినీ ఆత్మతో నడిపించండి. ఈ కార్యం ప్రారంభించి విజయవంతంగా ముగించే వరకు ప్రభువా నీవు అందరినీ సంరక్షించమని, నీ ఐక్యపరచు ఆత్మతో నడిపించమని, శారీరక మానసిక స్వస్థత, విడుదల, అభిషేకం కావలసిన వాళ్ళకి దయచేసి మీ యొక్క మహిమ కోసం నడిపించమని, మేము ఏమేమి ఇంటికి వెళ్ళామో, ఎవరెవరు ప్రార్థనా సాయం అడిగారో వారందరినీ బలిలో స్మరించుకుంటూ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు ఘనమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి
కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి కలుగు నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చుకోవటం ఇక్కడ వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. ఏలైనా పాపముతో నిండిన పాత స్థితిని వినాశనమున కాగా పతనమైన విశ్వమును నూతనీకరించబడినది క్రీస్తునందు అనుగ్రహమైన జీవితము వరకు మేము లభించుచూ ఉన్నది. ఈ విధముగా క్రీస్తునందు ఒక క్రొత్త యుగములు ప్రారంభమైనది. కావున ప్రతి దేశము ప్రతి ప్రజ పాస్కాణముతో ఉత్పంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచూ ఉన్నారు. పరలోక శక్తులను దూతల దళములను మహత్వముతో నీ నిరంతరము కీర్తనలు పాడుట ఎట్లనగా సంతోషముతో ఆనందముతో మనము హోసన గానం పాడుకుంటూ ఆ త్రియేక దేవుని కనపరిచి స్తుతించుకుందాం. హోసానా 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 హోసానా. దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు హోసానా హోసానా. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా. హోసానా 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 హోసానా. దేవుని నామమునా వచ్చరి వారు ధన్యులు. మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా మహోన్నతమునా హోసానా. హోసానా 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 హోసానా. బిడ్డలారా, మనం ఇప్పుడు నడు పూజలు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాము. పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావమే కానుకలను పరిశుద్ధపరచ గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. మీరు ఎక్కడెక్కడైతే ఈరోజు ఈ మాసంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు బిడ్డలారా, మీరు మీ స్థలములో దేవుని ఆత్మ సాన్నిధ్యము మిమ్మల్ని మీ ఇంటిపై ఆవరించి రావాలని, ఆ ఆత్మ ద్వారా వాక్కుతో నడిపించబడని ఆశతో మీరు విశ్వాసముతో మాతో ఏకీభవించండి, ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతము శుధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను
నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరమో. యేసుక్రీస్తా వందనము, ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తా వందనము, ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తు శిలువ పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితముసుగి అప్పమును రక్షణ పాత్ర మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమున మోకరిల్లి ఈ మే నెల 2వ ఆదివారం ఈ బలి అర్పించటానికి మమ్మందరిని పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములో పాలెవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారాను వాక్కు ద్వారాను అభిషేకించి బలపరిచి నడిపించమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా లియో 14వ పాపు గారిని, బిషప్ జయరావు పొలిమర తండ్రి గారిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థానం అనుభవ నమ్మకతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పెట్టించిన పూజలో పాల్గొంటున్న మా ప్రార్థనా సహాయం యాచించిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని, వారి కుటుంబాల్లో మరణించినటువంటి ఆత్మలకు, పూర్వీకులకు, రక్త సంబంధికులకు, అలాగే మరణించి దిక్కులేని ఆత్మలకు, వద్దు స్థలం వీడిపెడుతున్న ఆత్మలకై కనికరించి వారిని నీ చల్లని ప్రకాశములోనికి, నీ నిత్య సౌభాగ్యానికి వారసులుగా చేర్చండి.
మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పుణ్యత జోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితో మాకు నిత్య జీవులో భాగము దయచేయండి. ప్రభువా, మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పెట్టించే కుటుంబాలను, మా ప్రార్థనా సాయం అడిగి కోరుకున్న వారిని, మా పరిచర్లో టీములో జపమాల రోసరీ మెంబర్స్గా చేరిన వారిని, మందిర నిర్మాణం కోసం ధన సమాహారము ఫండ్ రైజింగ్లో ఉన్న వారిని, మందిరం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ప్రార్థించే వారిని, రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ ప్లాన్ చేస్తున్న వారిని, ఈ ఏలూరులో మాతో పాటు పరిచయంలో ఉన్నటువంటి వారిని, సైట్లో పనులు నడుస్తూ ఉండగా దాని వెనకాల కృషి చేసే ప్రతి ఒక్క బిడ్డని అందరినీ పరిశుద్ధ బలిపూజ ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించి నీ మందిరం ఇక్కడ నిర్మించబడాలని, బిడ్డలకి రక్షణ కలగాలని, దేవుని రాజ్యం స్థాపించబడాలని, సైతాన రాజ్యము కూల్చబడాలని ప్రభువా మీ వచ్చిన ప్రణాళికలో మమ్మందరినీ భాగస్థులుగా చేర్చి విజయవంతంగా నడిపించమని, మా నిరాశలో, నిష్పగులో, వేదనలో, బాధలో, దుఃఖములో, యాక్సిడెంట్లో, ప్రమాదంలో, రోగములో, మరణములో, నిరాశలో అన్నిటిలో మీ ఆత్మకు తోడై ఉండి బలపరచుమని ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు క్రీస్తు గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. రెండు చేతుల పైకి లేపి మనము త్రిత్వక దేవునితో కలిసి ఈ లోకచోదిని పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసు క్రీస్తు మనం నేర్పించిన ప్రార్థన రెండు చేతులు చాచి పట్టుకుంటూ భక్తితో ప్రార్థిద్దాం. అందరినీ మన్నించి క్షమించి వినయముతో మనం ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనవక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. అన్ని అవరోధముల నుండి, పిశాచి ప్రభావాల నుండి, ప్రతి సైతాను అటాకుల నుండి, రోగముల నుండి, మరణము నుండి, ప్రతి శోధన బలహీనల నుండి, పిశాచి తంత్రోపాయము నుండి ఈ బలిపూజలో పాల్గొంటున్న వారిని, ఈ బలిపూజ యోగ్యత ద్వారా మా టీం మెంబర్స్ అందరికీ నిజమైన విడుదల కలుగునగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసుకొచున్నానువని మీ అపోసతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను అయోగ్యతలను బలహీనతలు లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసం, వారి ప్రార్థన, దైవభక్తి, వారి శ్రమలను దేవుని కోసం, దేని మందిరం కోసం, స్వార్థ కోసం చేసే ప్రతి పనిని కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వారందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతి, సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఐక్యతను దయచేయండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా,
మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో అన్యులెక్కు వెలుగై నీకు సాక్షిగా పౌలును పిలిచిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీవొక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీరక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. రావా నా దేవా, నా స్నేహదాయక, జీవించు దేవా నా ఆత్మలో. రావా నా దేవా, నా స్నేహదాయక, జీవించు దేవా నా ఆత్మలో. పగిలి నలిగిన ఈ గుండెలో వేంచేయవా నాలో నా యేసువా. పగిలి నలిగిన ఈ గుండెలో వేంచేయవా నాలో నా యేసువా. రావా నా దేవా, నా స్నేహదాయక, జీవించు దేవా నా ఆత్మలో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద ప్రార్థించుదము. మా మంచి కాపరివైన ఓ ప్రభువా, మా రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు తన ముందు రక్షణ కొరకు తనను తాను బలిగా అర్పించిన గొప్ప పరమ రహస్యములను ఇప్పుడు స్మరించి ఆనందించిన మేము మీకు వందనములు అర్పించుచున్నాము. బాధామయమైన మా జీవితములను ఎల్లప్పుడూ సంరక్షించుచు నీవు వాగ్దానము చేసిన స్వర్గరాజ్యమునకు చేర్చుమని నిన్ను బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక.
సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో పరసేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, దేవుడు మరొక ఆదివారాన్ని మనకు ప్రసాదించి ఉన్నారు. ఎ గుడ్ సబాత్ డే. గాడ్ బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే. దయగల తల్లి ఓలూర్దు మాత, వందనమమ్మ ఓ విశ్వమాత. దయగల తల్లి ఓలూర్దు మాత, వందనమమ్మ ఓ విశ్వమాత. దయగల తల్లి ఓలూర్దు మాత. మహిమ మే మెరుగతరమా, ఆలించు మొరలు మమ్మేలు మాత. నీ నామ మహిమ మే మెరుగతరమా, ఆలించు మొరలు మమ్మేలు మాత. ఓ కరుణ మూర్తి, ఓ ప్రేమ దీప్తి, ఓ కరుణ మూర్తి, ఓ ప్రేమ దీప్తి. పరలోక మహారాణి సదయ జనని జీవనయని, దయగల తల్లి ఓలూర్దు మాత. వందనమమ్మ ఓ విశ్వమాత. దయగల తల్లి ఓలూర్దు మాత. వందనమమ్మ ఓ విశ్వమాత.